गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आपणे बे चैप्टरो पूरा कर्या बराबर है। पहलू द्विचल सुरेख समीकरण एना पछी आपणे पूरुं कर्युं द्विघात समीकरण। ओके, एना विडियो पण बनावीने आपणे मूकी दीधा छे बराबर है। तमे विडियो जोया पण छे। अमुक विद्यार्थीओ हजी पण मने प्रश्न पूछता नथी बराबर है। मने विश्वास थई गयो छे के लोकोने बधुं आवडी गयुं छे। ओके, तो द्विघात समीकरण दाखला पण काले मैं मूक्या हता। जे अघरा दाखला लगता था दाखला पण मैं तमने गणीने मोकलाया छे बराबर है। तो हवे आपणे नवुं चेप्टरनी शरूआत करीए छे, समांतर श्रेणी बराबर है, जेने अंग्रेजीमां कहेवाय एरिथमेटिक सीक्वन्स। तो एक वस्तु समझवानी आपणे श्रेणी कोने कहेवाय। पहला शब्द समझीए आपणे श्रेणी। श्रेणी एटले सीक्वन्स। दाखला तरीके तमे एक 30 विद्यार्थीओनो वर्ग छे बराबर है। तो एक बाजू छोकरा बैठा है, एक बाजू छोकरीओ बैठी है। ओके, जो वर्ग में आवाज थतो होय तो शिक्षक शू करे छे, पनिशमेंट नक्की करे छे। का तो एक छोकरो बेसाड़े, का तो एक छोकरी बेसाड़े बराबर है। एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल बराबर। आ रीते सीक्वन्स में बेसाड़े छे तो आ सीक्वन्स शुं कहेवाय? एक श्रेणी बनी गई। शुं बनी गई? एक श्रेणी बराबर है। ए रीते आपणे अंको लईए। ओके, दाखला तरीके एक विद्यार्थी है एना फादर ने दररोजना 100 रुपया आपे छे बराबर है। तो एक दिवसना 100 रुपया, बीजा दिवसे फरी 100 रुपया आपे छे, 100 + 100, बीजा दिवसे फरी 100 रुपया आपे छे, 100 + 100 + 100, 100 + 100 + 100 बराबर है। तो शुं मळे आपणे? आ एक श्रेणी मळी। भाई पहला महीने जो एक वस्तु है पहला शुरुआत करवी पड़े। कोई एक दिवस की शुरुआत थाय। आपणे कोईपण सीढ़ी चढ़ता होईए कि उतरता होईए तो शुरुआत पहला पगथियाथी थाय बराबर है। तो अहींया एक विद्यार्थी है बराबर है, एना फादर दररोज एने 100 रुपया आपे छे वापरवा माटे बराबर है। तो पहला दिवस एने 100 रुपया आपे बराबर। बीजा दिवसे फरी 100 रुपया आपे, बीजा दिवसे फरी 100 रुपया आपे। तो आवी रीते आपणे गणीए तो 100 आ 200 300 400 आ रीते आपणे एक श्रेणी स्वरूपमां मळशे। ओके, आ तो बात थई श्रेणी। आवा आपणे घणा उदाहरण लई सकीए बराबर है। सादा व्याजनुं उदाहरण लई सकीए बराबर है। कोई पण उदाहरण आपणे लई सकीए। ओके, तो श्रेणी माटे कोई पण उदाहरण आपणे लई सकीए। ओके, मैं पहलुं उदाहरण तमारे लीधुं कि भाई एक छोकरो छोकरी बेंच पर बेसाड़े छे भाई वर्गमां आवा वातो ना थाय एना माटे। तो एक शुं बनी? एक प्रकारनी श्रेणी बनी गई बराबर। तमे जोयुं छे ज्यारे परीक्षा बेसाड़ता विद्यार्थीओने त्यारे ए प्रमाणेनी गोठवणी पण ए रीतनी ज होय बराबर है। एक श्रेणीमां गोठववामां आवे। ओके, का तो नाम प्रमाणे बधाने गोठववामां आवे, एमनो पहला अक्षर जो होय अंग्रेजी मूळाक्षर एना रूप गोठवणी करवामां आवे। टूंकमां एक प्रकारनी श्रेणी आपणने जोवा मळे बराबर है। हवे एमां आपणे स्पेसिफिक एक श्रेणी विषे भणवानुं छे जेने कहेवामां आवे छे समांतर श्रेणी, जेने अंग्रेजीमां कहेवाय एरिथमेटिक सीक्वन्स। एरिथमेटिक सीक्वन्स समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में शुं होय कि प्रथम पद फिक्स होय, एना पछीना जे पद होय एमां एक निश्चित संख्या उमेरवामां आवे बराबर है। ए निश्चित संख्या एक फिक्स ज राखवामां आवे। ओके, तो एना रूप आपणे एक समांतर श्रेणी मळे छे। एक उदाहरण लईए छे आपणे समांतर श्रेणी माटे। समांतर श्रेणी माटे उदाहरण लईए 1 लईए 3 5 7 9 11 13। पण ए तफावत हमेशा अचल जळवाई रहेवुं जोईए। एमां कोईपण प्रकारनुं परिवर्तन थवुं जोईए नहीं। जो एमां परिवर्तन थाय तो समांतर श्रेणी कहेवाय नहीं। सामान्य तफावत हमेशा समान मळवो जोईए। ओके, चलो आप एक श्रेणी लखी है। हवे आ समांतर श्रेणी छे के नहीं ए आपणे चेक करवानुं छे बराबर। आ समांतर श्रेणी तो छे आ बराबर। जो श्रेणी तो कहेवाय। हवे तमे स्पेसिफिक एक श्रेणी विषे अभ्यास करवानो छे जेने आपणे कहीए समांतर श्रेणी बराबर है। एनुं उदाहरण लईए छे 1 3 5 7 9 11 13 आगळ पण घणी संख्या आपणे मळशे। ओके, चलो तो अहींया प्रथम पद केटલું આપેલું છે આપણને? 1 આપેલું છે। चलो सामान्य तफावत लईए। सामान्य तफावत
જો તફાવત સમાન મળવો જોઈએ. એવી રીતે ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ, ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ એટલે 5 માંથી 3 એટલે 2. એવી રીતે આગળ તમે જાતે ચેક કરી શકાય. 7 માંથી 5 એટલે 2 આવશે, 9 માંથી 7 એટલે 2 આવશે, 11 માંથી 9 એટલે 2 આવે, 13 માંથી 11 એટલે 2. બધામાં સામાન્ય તફાવત કેટલો મળે છે આપણને? 2 મળે છે. તેથી આ સમાંતર શ્રેણી છે. તેથી આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે. બરાબર. તો સમાંતર શ્રેણી માટે આપણે શું કરવાનું કે તમને જે પણ શ્રેણી આપેલી હોય એમાં પહેલું પ્રથમ પદ લેવાનું. જે આપેલું હોય પ્રથમ પદ તો મળશે જ આપણને. પહેલું પદ એ પ્રથમ પદ કહેવાય. બરાબર છે. પછી આપણે જોવાનું સામાન્ય તફાવત. સામાન્ય તફાવત એટલે બીજામાંથી પહેલું પદ બાદ કરવાનું, ત્રીજામાંથી બીજું, ચોથામાંથી ત્રીજું, પાંચમાથી ચોથું, છઠ્ઠામાંથી પાંચમું, રીતે બાદ કરી આપણે ચેક કરવાનું. બધામાં સામાન્ય તફાવત કેવો મળવો જોઈએ? સરખો મળવો જોઈએ. બરાબર છે. તો આ સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. ચાલો હવે આપણે સંકેત સ્વરૂપમાં લખીશું. જો પ્રથમ પદને આપણે શું કહીશું? એ કહેવાય. સામાન્ય તફાવત ને આપણે શું કહીશું? ડી. સામાન્ય તફાવત શું કહીશું આપણે? ડી. ડી એટલે ડિફરન્સ, ડિસ્ટન્સ જેને કહીએ આપણે. ડિફરન્સ, તફાવત એટલે ડિફરન્સ કહેવાય. બરાબર. ડિસ્ટન્સ એટલે અંતર કહેવાય. ડિફરન્સ એટલે તફાવત. ઓકે. ચાલો તો તે પરથી સમાંતર શ્રેણી તમને મેળવવાનું કે તો શું મળશે? તમને પ્રથમ પદ આપેલો અને સામાન્ય પદ આપેલો હોય, એના પરથી સમાંતર શ્રેણીના પદ આપણે લખવાના હોય તો કઈ રીતે લખાય? પહેલું પદ એ આવશે, એના પછીના પદમાં a વત્તા d આવશે. a અને d શું થશે? સરળ. એટલે સામાન્ય તફાવતમાં ઉમેરતા જવાનું. એ જ રીતે a વત્તા 2d, a વત્તા 3d. છેલ્લે આપણે n સુધી જવું હોય તો a વત્તા n માઇનસ 1 ઇન્ટુ d આવશે. આવો આ ક્યારે ઉપયોગમાં લેવાનું? કે જ્યારે તમને પ્રથમ પદ આપેલું હોય અને સામાન્ય તફાવત આપેલો હોય તો આપણે એમ કહે કે ભાઈ સમાંતર શ્રેણીનું પદ મેળવો. તો એ મેળવવા માટે સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ મેળવવા માટે પ્રથમ પદ લખીશું, એના પછીનું a વત્તા d. જો બધામાં અલ્પવિરામ કરવાનો જરૂરી છે, કારણ અલ્પવિરામ કરો તો જ ખબર પડે. કેમ કે અલ્પવિરામ શ્રેણી અલ્પવિરામ સ્વરૂપમાં હોય. શ્રેણી પણ આપણે ભણીશું એ સરવળા સ્વરૂપમાં છે, એ આ પછી આવશે. હમણાં શ્રેણી લઈએ અલ્પવિરામ કરેલો છે. ઓકે. ચાલો સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ, સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ એને શું કહીશું આપણે? an બરાબર nમું પદ કેવું મળ્યું? a વત્તા n માઇનસ 1 ઇન્ટુ d. તો આ સૂત્રની મદદથી તમે સમાંતર શ્રેણીનું ગમે તે પદ શોધી શકો છો. તમને એમ કે ભાઈ પ્રથમ પદ શોધો તો n ની જગ્યાએ લખી દેવાનું. a અને d તો આપેલા જ હશે, n બરાબર 1 મૂકીને આપણે ચેક કરી શકીએ. બરાબર છે. તો આ વ્યાપક સૂત્ર છે સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ શોધવાનું સૂત્ર છે. ઓકે. ચાલો તો અહીંયા સમાંતર શ્રેણી ખબર પડી ગઈ. પહેલા આપણે શ્રેણી સમજવી જરૂરી છે. ઓકે. શ્રેણી માટે આપણે ઉદાહરણ લીધું. ઓકે. આ પ્રમાણે હવે શ્રેણીમાં પર્ટિક્યુલર આપણે જેના વિશે ભણવાનું છે એની વાત કરીએ તો સમાંતર શ્રેણી એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય એરિથમેટિક સિક્વન્સ. સિક્વન્સ એટલે શ્રેણી અને એરિથમેટિક એટલે કે સમાંતર. એક ઉદાહરણ લીધું આપણે. આ અયુગ્મ સંખ્યાઓ છે. 1 3 5 7 9 11 13 શું છે? એક અયુગ્મ સંખ્યાઓ અથવા એકી સંખ્યાઓ જેને કહેવામાં આવે. ઓકે. આ સમાંતર શ્રેણી છે કે આપણે ચેક કરવાનું છે. તો પ્રથમ પદને આપણે એક કહીશું સામાન્ય તફાવત મેળવવા માટે. બીજા પદમાંથી પહેલું પદ, ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ, ચોથામાં ત્રીજું, પાંચમા ચોથું, છઠ્ઠામાંથી પાંચમું, સાતમામાંથી બરાબર છઠ્ઠું. એવી રીતે બધામાં સામાન્ય તફાવત આપણને 2 મળે છે. તેથી સમાંતર શ્રેણી છે. હવે તમને એવું કહેવામાં આવે કે પ્રથમ પદ આપેલું હોય અને સામાન્ય તફાવત આપેલું હોય અને સમાંતર શ્રેણી મેળવવાનું હોય તો આમાં થોડું બનાવે a વત્તા d, a વત્તા 2d, a વત્તા 3d. nમું પદ આપણે લખવું તો a વત્તા n માઇનસ 1 ઇન્ટુ d. તો સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ શોધવાનું સૂત્ર છે n બરાબર a વત્તા n માઇનસ 1 ઇન્ટુ d. ઓકે. ચાલો હવે આના આધારિત આપણે કેટલાક પ્રશ્નો છે એ લઈશું આપણે. ચાલો એના આધારિત કેટલાક પ્રશ્નો છે આપણે લઈએ. તમને કેટલીક પરિસ્થિતિઓ આપેલી છે, એના પર તમારે કહેવાનું છે કે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં. બરાબર છે. કેટલીક સ્થિતિ આપેલી છે આપણને, ઉદાહરણ આપેલા છે, સ્વાધ્યાયમાંથી લઈએ છીએ આપણે દાખલા.
ઓકે, કેટલીક સ્થિતિઓ આપેલી છે એના પરથી આપણે નક્કી કરવાનું છે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં. ઓકે, ચાલો એના ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચાલો, નીચેની સ્થિતિ પરથી કઈ સ્થિતિમાં સંખ્યાની યાદી સમાંતર શ્રેણીમાં બને છે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. બરાબર છે. ટેક્સીનું ભાડું પ્રથમ કિલોમીટરમાં ₹15. કિલોમીટરમાં ચાલો, અહીંયા બે ઉદાહરણ લીધા છે આપણે. દરેક સ્થિતિ માટે આપણે ઉદાહરણ આપવાનું છે આ સમાંતર શ્રેણીમાં છે કે નહીં. જો શું આપેલું છે, પહેલું ટેક્સીનું ભાડું પ્રથમ કિલોમીટર માટે ₹15. બરાબર છે, એટલે ₹15 તો ફિક્સ એને આપવાના છે. હવે જેટલા કિલોમીટરની વધારે ચાલશે એના અનુરૂપ એના પર ₹8 વધારાના આપવા પડશે. ઓકે, એટલે ₹15 આપવાના છે, ફિક્સ જ છે ભાડું. બરાબર છે. તો એના પછી તમારે જે આગળ કિલોમીટર જવું હોય તો એના રૂપિયા તમારે વધારે ચૂકવવા પડશે. દાખલા તરીકે આપણે દાહોદમાં રહીએ છીએ. બરાબર છે, તો અહીંથી આપણે બસ સ્ટેશનથી આપણે હનુમાન બજાર જવું હોય તો ફિક્સ છે ₹10. હવે હનુમાન બજાર તમારે પડાવ જવું હોય તો એના રૂપિયા તમારે અલગથી આપવા પડે. બરાબર છે. એના રૂપિયા તમારે નગરાળા જવું હોય તો એના રૂપિયા અલગ આપવાના. એટલે ₹10 તો ફિક્સ છે. એના પછી તમે જેટલા કિલોમીટર આગળ જાઓ એના રૂપિયા તમારે વધારે ચૂકવવાના છે. ઓકે, બસ એવું અહીંયા છે. તો તમારે પ્રથમ તો 15 આવશે. આપણે એને સમાંતર શ્રેણીમાં છે કે નહીં ચેક કરવાનું છે. તો પ્રથમ 15 આવશે, પછીમાં શું આવશે? 15 + 8. હા, 15 તો ફિક્સ જ છે, પછી વધારે થાય તો ₹8 થશે. પછી 15 વત્તા આ 1 કિલોમીટર મારા માટે મળે છે. નાના તો હજી ફરી લખી દઉં છું. હવે 1 કિલોમીટર જાય એના પર ₹8 વધારે આપવાના. એ જ રીતે 15 વત્તા 2 × 8 2 કિલોમીટર જાય
15 + 8 15 + 16 15 + 24 15 + 32 સરવાળો કરીએ તો 15 ને 8 કેટલા આવશે 15 ને 5 20 23 આવશે અહીં કેટલા આવશે 15 35 31 અહીંયા કેટલા પડશે 39 અહીંયા 47 તો આ જે આપણે શ્રેણી મળે છે આ સમાંતર શ્રેણી છે કારણ આપણું સૂત્ર છે a + d a + 2d a + 3d a + 4d સમાંતર શ્રેણીનું સૂત્ર લખાયું ને આપણે તો અહીંયા ડિફરન્સ 8 છે અને પ્રથમ પદ 15 છે બરાબર છે તો આપણને જે શ્રેણી મળે છે a + d a + 2d a + 3d a + 4d b બરાબર 8 છે a બરાબર 15 છે તો આ સમાંતર શ્રેણી છે ઓકે હવે બીજું લઈએ છે 8% વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ દરની શરૂઆતમાં 10,000 રૂપિયા મૂકેલ હવે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તમને ખબર છે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એટલે વ્યાજનું પણ વ્યાજ એને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ છે બરાબર સામાન્ય રીતે બેંકમાં જે વ્યાજ ચાલતું હોય ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પ્રમાણે ચાલે જો તમે વ્યાજ ન ભરો તો એ પછી મૂડીમાં આપણે દાખલા તરીકે તમે કોઈ પણ બહારથી માર્કેટમાંથી રૂપિયા લો છો તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ રૂપિયા ગણો દાખલા તરીકે એક વર્ષમાં તમે માનો કે એક વર્ષ માટે તમે 1 લાખ રૂપિયા લીધા તો એક વર્ષનું વ્યાજ તમે એક વર્ષમાં 1 કરોડ એને રૂપિયા ચૂકતો ના કરો માનો કે 50,000 એના પર વ્યાજ ચડી ગયું તો બીજા વર્ષ માટે 1.5 લાખ રૂપિયા પર તમારું વ્યાજ નક્કી થશે તો એને શું કહેવાય ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એટલે વ્યાજનું પણ વ્યાજ બરાબર સામાન્ય બેંકો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ પણ નથી આપતી બરાબર તમારી જે રકમ છે એના પર વ્યાજ લે છે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ લેખે નથી કરતી પણ તમે બહાર માર્કેટમાંથી તમે લો છો રૂપિયા એમાં ચક્રવૃદ્ધિ લેખે ગણે ચાલો તો અહીંયા ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધવાનું સૂત્ર p 1 + r/100 એની n જો p એટલે મુદ્દત જ્યાં p બરાબર મુદ્દત એટલે તમારા રૂપિયા બરાબર પ્રિન્સિપલ વેલ્યુ જેને આપણે મુદ્દત કહીએ છીએ r એટલે વ્યાજનો દર બરાબર છે n એટલે મુદ્દત તમે કેટલા મુદ્દત માટે આપો છો કેટલા સમય માટે 1 વર્ષ માટે 2 વર્ષ માટે કેટલા વર્ષ માટે આપો છો તો કિંમત મૂકી આપણે આમાં કિંમત મૂકીએ ચાલો તો કેટલા આવશે 10,000 p બરાબર 10,000 1 + 8/100 n બરાબર 1 એટલે પહેલા વર્ષ માટે જો રિયાલીમાં પહેલા વર્ષ માટે 10,000 છે એટલે પ્રથમ પદ બરાબર a બરાબર કેટલા આવશે 10,000 સ્ટાર્ટિંગમાં પછી સ્ટાર્ટિંગમાં જે મુદ્દત હતી એના પર 8% વ્યાજ લઈને મૂકે છે એટલે પ્રથમ પદ 10,000 થશે પછીની જે કિંમત તમે લેશો એના પર આપણે કિંમત આ પ્રમાણે મળશે બરાબર છે આ પ્રમાણે કિંમત મળશે પછી તમે આગળ કિંમત લો તો 10,000 1 + 8/100 એની કેટલી આવશે 2,000 એ રીતે આગળ 10,000 1 + 8/100 એની કેટલી આવશે 3 ઓકે આને ઇવન કહીએ તો આ શું મળશે આપણને લખી શકાય આ a2 આ a3 આ a4 બરાબર પ્રથમ પદ દ્વિતીય તૃતીય ચતુર્થ તો સામાન્ય તફાવત b બરાબર શું આવે a2 - a1 એટલે 10,000 નહીં આવે 1 + 8/100 એની 1,000 - 10,000 બરાબર છે તો આ સમાંતર શ્રેણીમાં મળશે નહીં કેમ કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજમાં કેવું છે કે દર વર્ષે વ્યાજ બદલાય બરાબર છે બીજા વર્ષે પાછું વ્યાજ બદલાઈ જશે પહેલા વર્ષે 10,000 8 ટકા રૂપિયા આપ્યા એ રૂપિયા તો ફિક્સ જ છે પછી બીજા વર્ષે શું થશે એ મુદ્દત અને તમારું વ્યાજ એ જોઈન્ટ થઈ જશે અને ફરી એ મુદ્દત માટે તમારે નવું પાછું વ્યાજ જોવું એટલે આ સમાંતર શ્રેણી નથી કેમ કે દર વર્ષે રકમ બદલાઈ જશે તમારી કેમ કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એટલે વ્યાજનું પણ વ્યાજ હમણાં 10,000 રૂપિયા છે તો એક વર્ષમાં એના પર 5 રૂપિયા વ્યાજ 5,000 રૂપિયા વ્યાજ લાગે તો બીજા વર્ષ માટે મુદ્દત તમારી કેટલી થઈ જશે 10,000 + 5 એટલે 15,000 એટલે એ વસ્તુ જળવાઈ રહેતી નથી મુદ્દત જે છે એની જળવાઈ રહેતી નથી તેથી આ સમાંતર શ્રેણી બનતું નથી ઓકે ચાલો તો આ સમાંતર શ્રેણી ક્યારે બને કઈ સ્થિતિમાં સમાંતર શ્રેણીમાં છે એ આપણે તમારી વ્યવહારિક પરિસ્થિતિના અનુરૂપ આપણે દાખલો લીધો છે ઓકે હવે આપણે આગળ લઈએ છીએ તમને પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત આપેલ
એના પરથી જ આપણે સમાંતર શ્રેણીના પદ શોધવાના છે. લઈએ આપણે તમને પ્રથમ પદ a બરાબર આપેલું છે અને સામાન્ય તફાવત b બરાબર આપેલ છે. ઓકે, તો તમારે સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ 4 પદ આપણે શોધવાના છે. 4 પદ બરાબર. ચાલો એના ઉદાહરણ આપણે લઈએ છીએ. પ્રથમ પદ 10 છે, તફાવત પણ 10 છે, બરાબર છે. બીજું લઈએ, આ પહેલું છે, આ બીજું લઈએ. પ્રથમ પદ a બરાબર -1, b બરાબર 1/3 છે. એક ઉદાહરણથી લઈએ આપણે. બીજું લઈએ છીએ a બરાબર -1.25, b બરાબર -0.25. ઓકે, આપણે પ્રથમ 4 પદ શોધવાના છે. તો પ્રથમ 4 પદ આપણે ફિક્સ જ છે. a વત્તા d, a વત્તા 2b, a વત્તા 3d. પ્રથમ 4 પદ ફિક્સ જ છે. a વત્તા d, a વત્તા 2b, a વત્તા 3d. તો અમે 5 પદો મેળવવાના છે. તો a વત્તા 4d, a વત્તા 5d, a વત્તા 6d એ રીતે આગળ ચાલે. આપણે પ્રથમ 4 પદ શોધવાના છે. તમને પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત આપેલો છે, ખાલી કિંમત જ મૂકવાની છે. ચાલો કિંમત મૂકો. a બરાબર 10, 10 વત્તા 10, 10 વત્તા 2 ગુણ્યા 10, 10 વત્તા 3 ગુણ્યા 10. એટલે a ની જગ્યાએ 10 મૂકવાના, d ની જગ્યાએ પણ 10 મૂકવાના. 10 આ 20 આવશે, 10 વત્તા 20, 10 વત્તા 30 આવશે. તો 10, 20, 30 અને 40. આ તમને પ્રથમ 4 પદ મળી ગયા. એ રીતે અહીંયા a વત્તા d, a વત્તા 2d, a વત્તા 3d. પ્રથમ 4 પદ કોણ સમાંતર શ્રેણી. ચાલો અહીંયા લઈએ. a બરાબર -1 મૂકી દો, d બરાબર 1 મૂક્યો છે. તો -1 વત્તા 1 મૂક્યો, -1 વત્તા 2 ગુણ્યા 1 મૂક્યો, -1 વત્તા 3 ગુણ્યા 1 મૂક્યો. -1 1 માં અડધું જાય અડધું આવે તો નિશાની -1 આવશે. -1 મૂક્યો. અહીં 2 ને ઉડી જશે. -1 વત્તા 1, -1 વત્તા 3 મૂક્યો, -1 -1 0, 2 અહીંયા ગુણાશે. તો -2 વત્તા 3 ભાગ્યા 2 આવશે. તો -1 મૂક્યો 0, 3 માંથી 2 લે 1 આવશે. આ પ્રથમ 4 પદ મળ્યા. એવી રીતે અહીંયા લઈએ. પ્રથમ 4 પદો a વત્તા d, a વત્તા 2d, a વત્તા 3d. ચાલો કિંમત મૂકીએ. a બરાબર -1.25 વત્તા અહીંયા પ્લસ ને માઈનસ કરી દઈશું. -0.25 -1.25 વત્તા 2 માઈનસમાં કરી દઈશું. -2 ગુણ્યા 0.25. ઓકે, -1.25 -3 ગુણ્યા 0.25. ઓકે, ચાલો લખીએ અહીંયા કિંમતો. -1.25 -0.25 એટલે કેટલા આવશે? -1.50. માઈનસમાં આવશે -1.50. 5 × 10 = 5 આવશે ને. 1 -1.50. અહીં 2 ગુણાઈ જશે એટલે -1.25 -2 × 50 0.50. -1.25 -25 તરી 75. ઓકે, કેટલા આવશે? -1.25 -1.50. અહીં કેટલા આવશે? -1.75 -2.50.
5 ને 5 10 10 2.0 બરાબર પેલા આવશે -2. આવી રીતે આપણને પદ મળી જશે. ઓકે, હવે આ રીતે આપણે કિંમત શોધવાની છે. પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત આપેલું હોય, તમે ગમે તેટલા પદ શોધવાના હોય તો મેળવી શકો છો, 4 કે 5 કે 6 કે ગમે તેટલા. ઓકે, હવે આગળ લઈએ છીએ આપણે આપણે ઓકે આગળ લઈએ છીએ. હવે તમને પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધવાનું છે. બરાબર છે, તમને શ્રેણી આપેલી હોય એના પરથી પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધવાનું છે. સમાંતર શ્રેણી પરથી પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત. ઓકે, તમને સમાંતર શ્રેણીમાં આપેલી હોય એના પરથી આપણે પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધવાનો છે. લઈએ ઉદાહરણ લઈએ આપણે 3 1 -1 -3 1/3 5/3 9/3 13/3 ત્રીજી લઈએ 0.6 1.7 1.8 3.9 લખી દઈએ છીએ આપણે 0.6 1.7 2.8 3.9. ઓકે, ચાલો આના પરથી આપણે પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધવાનું છે. પ્રથમ પદ a બરાબર 3, પહેલું પદ પ્રથમ પદ આપેલું છે. સામાન્ય તફાવત b બરાબર બીજું પદ માઈનસ પ્રથમ પદ. બરાબર છે, બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરો. બીજું પદ કયું છે આપણે? બીજું પદ 1 - 3 એટલે -2. આનો સામાન્ય તફાવત કેટલો પડે આપણને? -2. પ્રથમ પદ 3 મળે. એ રીતે અહીંયા પ્રથમ પદ a બરાબર 1/3, સામાન્ય તફાવત b બરાબર બીજામાંથી પહેલું પદ. ચાલો બીજું પદ કયું છે આપણે? 5/3 -1/3 છે સરખો છે 5 માંથી એટલે 4/3. બરાબર છે. એ રીતે અહીંયા લઈએ પ્રથમ પદ a બરાબર 0.6, સામાન્ય તફાવત b બરાબર બીજું પદ માઈનસ પ્રથમ પદ. બીજું પદ કેટલું છે? 1.7 માઈનસ 0.6 હશે. 7 માંથી 6 એટલે 1. ઓકે, આ રીતે આપણે મેળવી શકીએ છીએ સામાન્ય તફાવત અને પ્રથમ પદ. ઓકે, હવે કેટલાક થોડોક અઘરા દાખલા લઈએ આપણે. જો હવે સમાંતર શ્રેણી આપણે જોવાની છે અને એના પછીના પદ આપણે શોધવાના છે. લઈએ છીએ આપણે ચાલો હવે લઈએ આપણે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે નક્કી કરો તે પરથી સામાન્ય તફાવત અને
પછીના 3 પદ શોધો. એટલે તમને જેટલા પણ પદો આપેલા હોય, માનો સમાંતર શ્રેણીમાં 4 પદ આપેલા હોય તો એના પછીના 3 પદો તમારે મેળવવાના. ઓકે, ચાલો તો લઈએ આપણે ઉદાહરણ લઈએ છે 2 4 6 8. બીજો લઈશું આપણે, અહીંયા આગળ લખીએ છીએ બીજો લખીએ -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 આવશે. બરાબર, અહીંયા લઈએ આપણે. જો a બરાબર 2 મળશે આપણને, b બરાબર 4 ઓછા 1 2 4 8 16 છે. 2 4 8 16. ઓકે, d બરાબર કેટલા મળશે? 4 ઓછા 2 એટલે 2 મળશે. બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ. અહીંયા આગળ લઈએ 8 માંથી 4 જાય તો કેટલા મળશે? 4. અહીંયા 2 મળે છે અને 4 મળે છે. તેથી આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી. સમાંતર શ્રેણી નથી કેમ કે સામાન્ય તફાવત બધામાં કેવો મળવો જોઈએ? સરખો મળવો જોઈએ. સરખો મળે તો જ સમાંતર શ્રેણી કહેવાય, બાકી સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. સામાન્ય તફાવત સરખો મળવો જોઈએ. 4 માંથી 2 એટલે 8 માંથી 4 એટલે 4 મળે છે, 2 મળવા જોઈએ, 4 મળે છે, એટલે આ સમાંતર શ્રેણી નથી. ઓકે, આગળ લઈએ. અહીંયા લઈએ a બરાબર -1.2, b બરાબર -3.2 -1.2 -3.2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે 1.2. બાદ કરીએ આપણે તો 0 2 પોઈન્ટ -2.0 એટલે -2 મળે છે. એવી રીતે તમે -5.2 આગળ લઈએ, -3.2 લઈએ તો -5.2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે 3.2 મળશે. એટલે કેટલા થશે? અહીંયા પણ -2.0. બધામાં સામાન્ય તફાવત કેવો મળે છે? સરખો મળે છે. તેથી સમાંતર શ્રેણી. ઓકે, હવે આપણે કયા પદ શોધવાના છે? આ ટોટલી 4 પદ તો આપેલા છે આપણને, એના પછીના 3 પદ શોધવાના છે. પછીના 3 પદ, 4 પદ તો આપેલા છે ને, પછીના પદ આપણે શોધવાના છે. પછીનો પદ કયો હશે? 1 2 3 4. પછીનો પદ કયો હશે? પાંચમું પદ. તો a5 બરાબર શું લખાય? a4 વત્તા સામાન્ય તફાવત જે હોય એ ઉમેરી દેવાનો. આપણે જનરલી શું કરીએ? ચોથા પદમાં પાછું પદ સામાન્ય તફાવત ઉમેરીએ તો પાછું પદ મળી જશે. a4 ચોથું પદ કયું છે? 1 2 3. ચોથું પદ કયું છે? -7.2. તફાવત કેટલો મળ્યો? -2. -7.2 -2 કેટલા મળશે? 2.0 જમા કરો ને કેટલા મળશે? -9.2 મળશે. આગળ જોઈએ છઠ્ઠું પદ a6 એટલે a5 વત્તા b આવશે. a5 કેટલા આવે આપણને? -9.2 -2 મળશે ને, સામાન્ય તફાવત -2 છે તો -11.2 a6. એ રીતે a7 લઈએ તો a6 વત્તા d. a6 કેટલા મળ્યા? -11.2 -2 ને એટલે -13.2 a7. એટલે પછીના 3 પદ આપણે મળી ગયા a5 a6 અને a7. જો અહીંયા આપણે 5 પદ આપેલા હોય તો પછીના 3 પદ એટલે કયો આવશે? છઠ્ઠું, સાતમું અને આઠમું, એવી રીતે. ઓકે, અને આજે તમારા દાખલા બીજા ગણવાના છે. જો હવે તમારે કાલે હોમવર્કમાં સ્વાધ્યાય 5.1 મેં દાખલા ગણાયા છે તો જનરલી બાકીના જે દાખલા બધા બાકી છે એ તમારે જાતે હોમવર્કમાં કાલે ગણી નાખવા. બરાબર છે? આ ચેપ્ટર એકદમ સરળ છે, મહેનત કરશો વિશેષ તો તમને બધું આવડી જશે. અને દરરોજનું કામ દરરોજ કરો. પ્રશ્ન મૂંઝવતા હોય તો પ્રશ્ન મૂકો. માત્ર 2-4 વિદ્યાર્થીઓ જાગે છે, બાકીના બધા ઊંઘે છે. હજી જાગી જાઓ, તમારા માટે સમય છે. ઓકે, આટલું કંઈ વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.